Okay, ma. Look, till now we have seen the history of computers, right from logarithm to fourth generation computer. Okay, first generation computer was invented in the year 1945. 1945. It used dash vacuum tube for processing. Then second generation computer was invented in 1959. 1959. It used dash for processing. What was used for transistor? Good. Transistor. Then third generation computer came up during 1960 65. Yes. What was used for processing? Integrated circuit, IC. Then fourth generation computer came up in the year 1971. Yes, 1971. It used dash technology, VLSI, very large scale integration technology. VLSI stands for very large scale integration technology. The first generation computer was occupying a full room, whereas the fourth generation computer can be placed on a desk. All these computers we use right now belong to which generation? Fourth generation. And they say the fifth generation computer is capable of thinking like humans. Is capable of thinking like humans. It's called artificial intelligence. Artificial intelligence. Your mobile phone may surprisingly ask you some questions. Don't you go to school today? How is some coffee shop? It'll name the coffee shop. How is the coffee shop? It'll ask you some questions. Have you gone through those things? Okay. Sometimes your mobile phone is more intelligent than you think. It tracks where you go, what you do, and then it asks you few questions. Even without asking, it has collected the data. Wherever you have gone, the mobile phone has collected your private data and is storing it. Not for you, but for Google to look at or some government agency to take a look at. Okay. Artificial intelligence is behavior of a computer without the permission of the owner on its own accord. Okay. Till now, computers cannot do that. When you issue a command, it does the work. It does not do anything of its own accord without our knowledge. Whereas an artificial intelligent computer can do things by hiding them from our view. It's dangerous. It may be useful, it may not be. Okay, it may one day overtake humans like 2.0. 2.0? Endiran. Like Endiran, it may try to supersede humans. Okay, ma'am. Then we go on to the fourth generation. The fifth generation is still in the making, and okay, they say it has started around 1980. It's not the fact. Fifth generation computer is yet to arrive because computers are not yet artificially intelligent. And then computers have taken modern appearances. Computer in general is right now defined as any device with a processor and storage. Any device with processor and storage is called a computer. Then our mobile phones also have processors and storage. They are qualified to be called computers, mobile phones, laptops, tablet. And then what are the devices we see here? One is a desktop, the other one is a laptop, the third one is a tab or iPad. Then the fourth one is a mobile phone. The last one is called Pi, Raspberry Pi. Raspberry Pi. It is a computer which fits within your pocket. It does not have a display. It's a CPU. It's a single board chip, central processing unit, CPU. You have to connect a display unit, a monitor, keyboard, and mouse to this. There are some, you just look at this. There are some USB ports here. 4 USB ports. 2 for keyboard and mouse, the other 2 for printer and any other device. This is the RJ45 for internet connectivity. Then you may have one HDMI port here through which we can take monitor output.
When you power on the system, it works. This is a single chip, single board CPU, which can be placed within your pocket. They call it Raspberry Pi. Raspberry Pi. Okay. Then, okay. With this, we have gone through the history of computers. We come up to the types of computer we normally use. One is the workstation computer, but it's not the right desktop. It's not the desktop itself. Desktop computer is what we use. Whereas the workstation has got more graphics, more processing power, and it may even be slower, but more reliability. More reliability. Workstations are used by companies. They cost a bit more. Their cost is a bit higher, whereas their reliability is very high. They will always switch on. First thing, they will always do backup. They will always be connected. They will always be fast. There will be some graphics memory. What is graphics memory? It is exclusive memory for rendering the display. Sometimes we play games on mobile phone. You may see that the screen breaks, the audio quivers in some games. Your brother may be playing a game. Sometimes the game may break due to what? Due to lack of graphics memory. It is due to lack of graphics memory. Graphics memory is exclusive memory for rendering display, smooth rendering of display. Okay. Then workstation computers have higher graphics memory, higher processing power, and more reliability. Okay. Mm. They are used for productive applications in companies. CAD and CAM. What is CAD? What is CAM? CAD stands for Computer Aided Design. CAD stands for Computer Aided Design. Computer Aided Design. Design. And CAM stands for whatever you design can be manufactured using a computer. CAM stands for Computer Aided Manufacturing. Computer Aided Manufacturing. Computer Aided Manufacturing. CAD stands for Computer Aided Design. CAM stands for Computer Aided Manufacturing. Can you see? CAD stands for Computer Aided Design. CAD stands for Computer Aided Design. Once more, Computer Aided Design. Whereas CAM stands for Computer Aided Manufacturing. Computer Aided Manufacturing. Once more, Computer Aided Manufacturing. Design is what we do on a monitor. We look at something, we design. It may be a cloth, it may be some ornament, it may be anything. Any object can be designed on a computer. 3D modeling is possible on computer. Then you have made the design ready. What can you do? Just like printing to a normal printer, you can send it to a CAM machine, computer aided manufacturing machine. It will do all the work. Nowadays, the woodwork, the carvings are not done by manual labor. You make the design, you prepare the design in a computer, you send it to a CAM, finished. It will do all the work we require. It will finish the product as per our requirement. Woodwork. Then label for number plates, number plate labels, all those things are manufactured through CAM, computer aided manufacturing, products created through computers. Okay, machines which are controlled by computers. You draw the thing, it will make the product. Okay, 3D drawing can be converted into a product. And there is another device called 3D printer. 3D printer. Nowadays, 3D printer, just like our paper printer, there is a device called 3D printer. You send anything to the 3D printer, it will create the object. Instead of drawing it on a paper, two-dimensional paper, it will create the real object for you. Okay. Then, mini computer. Mini computer, mini computer can help about 100 or 200 persons to work at the same time. What do you mean by mini computer then? Ours is a microcomputer. What we use is called a microcomputer for single use.
Whereas a mini computer can support up to 100 or 200 persons. It is only a CPU. What you will get if you order a mini computer, you will not get everything. Monitor, mouse, nothing. They will send you a dabba box similar to this. This is the mini computer through which several monitors, several and keyboards and mouse mice can be connected. Okay, several persons can work at the same time using this device, mini computer. Okay, mini computer is a computer for small companies. Is a computer for small companies wherein 100 or 200 persons may log in at the same time. There will be no separate CPU for each person. They will be providing ball plugs similar to these. Whereas instead of power cable, they will be supplying you with HDMI cable, two USB ports. Finish. Monitor, mouse, keyboard, finish. You can start working. Type your login. You may log in and start working. This is a mini computer. Then a mainframe computer. Mainframe computer permits thousands of persons to log in at the same time. For a large company like TCS, Satyam, large IT companies use mainframe computers for storing their data because they have several offices in which several persons, thousands of persons are working at the same time. How to back up all the data, how to compile all the data into a readable format, how to make it accessible to other persons with proper access rights. It's difficult. When 1,000 persons are working, it's difficult to coordinate the work. Therefore, they use one mainframe computer, one computer called mainframe computer. It can handle thousands of workers at the same time, thousands of terminals at the same time. IBM is the leading manufacturer of mainframe computers. IBM. Have you ever heard of it? IBM. No. Lenovo laptop. IBM was the first company to have created desktop computers. In 1985, IBM created desktop computers. IBM stands for International Business Machines. Can you repeat? International Business Machines. IBM stands for International Business Machines. Right now, they have stopped creating desktop and other small computers because they are not considering it profitable. IBM stands for International Business Machines. International Business Machines. Business Machines. IBM stands for International Business Machines. This is the company which created desktop computer in 1985. IBM was the company which created desktop computers. Okay. Can you repeat the name of IBM? International Business Machines. This mainframe computer may have thousands of processors. Our computer has got only one processor. Whereas within a mainframe computer, we may have thousands of processors, thousands of memory units. Oh, mobile phone. Okay. And several terabytes of storage capacity. Okay. Done. With this, we come to the okay. With this, we'll start. We have seen only few things today. The types of computer which are normally used by us. Microcomputer or the desktop PC is the first one. Then laptop. Then tablet PC. Then mobile phone. Then Raspberry Pi. Thereafter, workstation computer. Workstation is a computer with high graphics memory, high storage capacity, high processing power, and higher reliability. Components which are more costly and have more quality. Okay. Then mini computer, which can support hundreds of users at the same time. It can support hundreds of users. Then
Mainframe computers, it can support thousands of users. It contains thousands of processors, thousands of memory units, and several terabytes of storage capacity. It's the largest computer we can imagine. Mainframe computer. Shall we stop here? We'll stop theory here. Go on to MCQs, then for practical. Can you summarize the things we have covered today? Types of computer: desktop, laptop, tablet, mobile phone, Raspberry Pi, business machine, business computer. What do we call? Workstation computer, then mini computer, mainframe computer. Mini computer, mainframe computer. Done. Okay, ma'am. We'll go to MCQs. 31. We need to start with the 30. Which system is used by Bluetooth for broadcasting? First of all, what is Bluetooth? You would have seen in your mobile phone, Bluetooth headset. Bluetooth. Nowadays, Bluetooth is used only for headsets. Bluetooth speaker. Super. Bluetooth என்ன கேட்டீங்கன்னா நாம வந்து 10 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸுக்குள்ளால ஷார்ட் ரேஞ்ச் கம்யூனிகேஷனுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ரேடியோ டிவைஸ். ரேடியோ டிவைஸ்னா என்ன? அந்த ரேடியோ பிராட்காஸ்டிங் பண்றாங்கல்ல, அதே மாதிரி மைக்ரோவேவ் ஃப்ரீக்வன்சி தான் இவங்களும் பயன்படுத்துறாங்க. ரேடியோ டிவைஸ் 10 மீட்டர் தூரத்துக்குள்ளால கம்யூனிகேஷன் பண்றதுக்கான ரேடியோ டிவைஸை நம்ம என்ன சொல்றோம்? ப்ளூடூத்னு சொல்றோம். எந்த சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்றாங்க இவங்க கேக்குறாங்க. சேட்டலைட் கிடையாது. ப்ளூடூத் வந்து பவர் குறைவான சிக்னல், சேட்டலைட் வழியா போகாது. மைக்ரோவேவ் கிடையாது. டெலிபோன் லைன், ரேடியோ வேவ், அதுதான் கரெக்ட். ரேடியோ வேவ்ஸ்ன்றது கரெக்ட். மைக்ரோவேவ் வந்துமா அதோடையும் சின்னது. ஓகேவா? மைக்ரோவேவ் கிடையாது. நம்ம அந்த அவன்ல எல்லாம் பயன்படுத்துறாங்கல்ல ஹீட் பண்றதுக்காக, அதுதான் மைக்ரோவேவ். சரியா? அதுவும் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் தான், ஆனா ஹீட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றாங்கல்ல அந்த மாதிரி. இது வந்து ரேடியோ வேவ். ரேடியோ வேவ். சரியா? ப்ளூடூத் பயன்படுத்துறது ரேடியோ வேவ். எவ்வளவு தூரம் வரைக்கும்? நார்மலா 10 மீட்டர் வரைக்கும் வரும். சரியா? Which one is used as authentication for pairing Bluetooth devices? Bluetooth device எல்லாம் இப்பெல்லாம் வந்து pairing authentication கேட்கறது இல்ல. சாதாரணமா அப்படியே பக்கத்துல கொண்டு வந்து நம்ம பாட்டுக்கு இது இருக்குது கண்டுபிடின்னு சொன்னா பேர் ஆயிடும். முன்னெல்லாம் அப்படி கிடையாது. நம்ம என்ன பண்ணோம்? பாஸ்கோடுன்னு சொல்லிட்டு நம்பர் டைப் பண்ணணும். ஏதாச்சும் ஒரு 4 டிஜிட் நம்பர் 6 டிஜிட் நம்பர் அது நம்ம சொல்றபடி டைப் பண்ணாதான் கரெக்டா மேட்ச் ஆச்சுன்னா பேரிங் நடக்கும். ஓகேவா? அதுக்கு பேரு பாஸ்கோட். பாஸ்வேர்டுன்னா ஆல்பபெட்ஸ் இருக்கலாம், நம்பர்ஸ் இருக்கலாம். பாஸ்வேர்டு அப்படின்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா ஆல்பபெட், சிம்பிள், நம்பர் எல்லாம் சேர்ந்தது பாஸ்வேர்டு. ஆனா பாஸ்கோடுன்னு சொன்னா இட்ஸ் ஒன்லி நம்பர். உங்களுக்கு இப்ப லாகின் ஆகும்போது நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்க? வெறும் நம்பர் கொடுக்குறீங்க. பாஸ்கோடு தான் இது. பாஸ்வேர்டா மாத்த முடியும் என்னால. ஆனா சரி பசங்க மறந்துடும்ன்றதுல நம்ம என்ன பண்ண, வெறும் 4 டிஜிட் நம்பர் கொடுக்குறோம்ல, அதுக்கு பேரு பாஸ்கோடு. நம்ம நம்பர் மட்டும் கொடுத்தோம்னா அதுக்கு பேரு பாஸ்கோடு. பின்னு சொல்றாங்க. இப்ப நீங்க ஏடிஎம் கார்டு எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்கன்னா 4 டிஜிட் நம்பர் தான் அதுக்கு பின்னா பயன்படுத்துறாங்க. ஏன்னா எல்லாராலையும் பெரிய நீட்டான வார்த்தையை ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. அதனால ஓகேவா? அதுக்கு பேரு பாஸ்போர்ட். அதுக்கு என்ன பேரு? பாஸ்போர்ட். இவர் கீபோர்டு சொல்றாரு, கீ கோட் சொல்றாரு, பாஸ்போர்ட் சொல்றாரு, பாஸ்வேர்ட் சொல்றாரு. எது கரெக்ட் அப்பனா? பாஸ்கோடுன்றது கரெக்ட், பாஸ்போர்ட் கரெக்ட். அடுத்தது, which program is used to enable devices to work with OS? அதாவது ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது, விண்டோஸ் இருக்குது. நாம என்ன பண்றோம்? ஒரு புது பிரிண்டர் வாங்குறோம். பிரிண்டர் அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணா சில நேரத்துல வேலை செய்யும், சில நேரத்துல வேலை செய்யாது. ஏன் வேலை செய்யாதுன்னா சில பிரிண்டர் எப்படி ஒர்க் பண்ண வைக்கணும்னு விண்டோஸுக்கு தெரியும், ஒர்க் பண்ணி. சில நேரத்துல பிரிண்டர் எப்படி வேலை செய்யணும், இந்த பிரிண்டருக்கு என்ன எப்படி நம்ம கமாண்ட் கொடுக்கணும்னு விண்டோஸுக்கு தெரியாது. அதனால விண்டோஸ் வந்து அதை ஒர்க் பண்ண வைக்காது. இந்த ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல ஒரு ஏஜென்ட் வேணும். அந்த ஏஜென்ட்டுக்கு பேரு டிரைவர். அதுக்கு என்ன பேரு? டிரைவர். டிவைஸ் டிரைவர்னு சொல்லுவாங்க, அல்லது டிரைவர்னு வெறும சொன்னாலும் டிவைஸ் டிரைவர்னு சொன்னாலும் ஒண்ணுதான். ஆன்டிவைரஸ் கிடையாது. ஆன்டிவைரஸோட பர்பஸ் என்ன கேட்டீங்கன்னா, ஒரு வீடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோயேன், அதுக்குள்ளால வெளியாளுங்க வராம தடுக்கிறதுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி அரேஞ்ச்மெண்ட் வைக்கிறோம்னா அது ஆன்டிவைரஸ். நம்ம கம்ப்யூட்டருக்குள்ளால அன்ஆத்தரைஸ்டு சாஃப்ட்வேர் உள்ள இன்க்ளூட் ஆகாம தடுக்கிறது ஆன்டிவைரஸ். போலீஸ்காரங்க மாதிரி. ஆனா இது ஆன்டிவைரஸ் கிடையாது, டிவைஸ் டிரைவர்.
இதுதான் கரெக்ட். அந்த டிவைஸை டிரைவ் பண்ணதுக்கு தேவையான சாஃப்ட்வேரை டிவைஸ் டிரைவர்னு சொல்றோம். ஓகேவா? அடுத்தது சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர். சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்ன்றது இவங்க பொதுவான பேர் சொல்றாங்க, கிடையாது. அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். இது பத்தி எல்லாம் நம்ம பின்னாடி படிக்க போறோம். இந்த டிவைஸ் டிரைவரும் ஒரு சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் தான். டிவைஸ் டிரைவர் தான் கரெக்டான ஆன்சர். டிவைஸ் டிரைவர். ஒரு டிவைஸ் எப்படி நம்ம வேலை செய்ய வைக்கலாம்னா டிவைஸ் டிரைவர் வழியா வேலை செய்ய வைக்கலாம். சரியா? அடுத்தது which is the minimum storage unit of a hard disk. ஹார்ட் டிஸ்கோட ஸ்டோரேஜ் யூனிட்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா, ஹார்ட் டிஸ்க் நீங்க ஹார்ட் டிஸ்கே இன்னும் பார்க்கல, இனிமே தான் பார்க்க போறோம். ஆமா, பார்த்திருக்கீங்கல்ல. அந்த டப்பாவுக்கு உள்ள என்ன இருக்கும் கேட்டீங்கன்னா, ஒரு ஒரு பிளேட் இருக்கும், மஞ்சள் கலர்ல ஒரு பிளேட் இருக்கு. அது வந்து மேக்னெட்டிக் பிளேட். அந்த பிளேட்டுக்கு மேல ரீட் பண்றதுக்கு ஒரு ஹெட் இருக்கு. அந்த பிளேட்டை சுத்துறதுக்கு ஒரு ஸ்பிண்டில் இருக்கு. நான் கூட சொன்னேனே, என்ன படம், நண்பன் படத்துல வைரஸ் ஒரு பாட்டு கேட்கறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவானே. நீங்க நண்பன் படம் பார்த்திருப்பீங்க, பார்த்திருக்கலாம். வைரஸ் அந்த பிரின்சிபல் பாட்டு கேட்டே தூங்குவானே, அதுக்கு ஒரு இது சுத்தாது. அந்த மாதிரி உள்ளால ஒரு ஸ்பிண்டில் சுத்தும். அதை படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஹெட் இருக்கும். நம்மளால இப்ப உடைச்சி எல்லாம் அதை காட்ட முடியாது, இருக்கிறது நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். அப்புறமா வேணா நம்ம அது உடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை. ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் உடைக்க முடியாது. அப்படி ஏதாச்சும் நம்மளால உடைக்க முடிஞ்சதுன்னா எடுத்துப்பாங்க. சரியா? அது ரீட் பண்ணும். இப்ப என்ன கேட்டீங்கன்னா, அந்த சர்க்கிள் மாதிரி அதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சர்க்கிள் 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 சர்க்கிளா போட்டுனே போவாங்க, கீழே இருந்து உள்ள இருந்து வெளியில வரைக்கும். இந்த சர்க்கிள் ஒவ்வொன்னையும் செக்டார் செக்டாரா பிரிப்பாங்க. செக்டார் அதாவது சர்க்கிள் ஒவ்வொன்றுக்கும் பேரு ட்ராக். ட்ராக்கு குறுக்கால கோடு போட்டு ரேடியல் லைன் போட்டு செக்டார் செக்டாரா பிரிப்பாங்க. சரியா? அதுக்கும் கீழே ஹெட், பார்ட்டிஷன், செக்டார், ட்ராக். டேக்னு சொல்றாங்க, ட்ராக்னு இருக்கணும். டேக்ன்றது தப்பானது, ட்ராக். ஓகேவா? இதுல இவங்க எது சொல்றாங்க, செக்டார்னு சொல்றாங்க. செக்டார்ன்றது என்ன கேட்டீங்கன்னா, ஒரு ட்ராக்க குறுக்கால பிரிச்சதுதான் செக்டார். ஓகேவா? ஒரு ட்ராக்க குறுக்கால பிரிச்சோம்னா, இப்போ ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது, உங்களோட வளையல் ஒண்ணு இருக்குது, அதை 4 பார்ட்டா பிரிக்கணும்னு வச்சுக்கோ, ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு செக்டார் அப்படி சொல்லுவாங்க. சரியா? இது வந்து செக்டார் என்ன கேட்டீங்கன்னா, ஒரு சிங்கிள் சர்க்கிள்ல வந்து நிறைய பார்ட்டா பிரிச்சுடுறது தான் செக்டார். ஒரு ஒரு செக்டார்லயும். சரியா? செக்டார். நான் உங்களுக்கு அந்த செக்டார் காட்டுறேன் அப்புறமா. which key is used to open CMOS setup utility. நாம இந்த CMOS setupனா ஒண்ணும் இல்ல, நம்மளோட இதுக்காக ஒரு சில கம்ப்யூட்டர் நம்ம சொல்லாமலே செட்டிங்ஸ்க்கு போகுது இல்ல, ஓபன் ஆகும்போது பயஸ் செட்டிங்ஸ்க்கு போகுது, அதுதான் CMOS செட்டப். ஸோ நம்ம ஹீரோவோட கம்ப்யூட்டர் தானா போய் பயஸ்ல நிக்குது தானே, தானா பயஸுக்கு போயிடுது தானே, அந்த பயஸ் செட்டிங்ஸ் தான் CMOS செட்டப்னு சொல்றோம். CMOS ஃபுல் ஃபார்ம் என்னது சொல்லியிருக்கோமா? காம்ப்ளிமெண்டரி மெட்டல் ஆக்சைடு செமிகண்டக்டர். CMOS ஓட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து காம்ப்ளிமெண்டரி மெட்டல் ஆக்சைடு செமிகண்டக்டர். இந்த வார்த்தையெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் மைண்ட்ல பதிய வச்சுக்கணும். காம்ப்ளிமெண்டரி மெட்டல் ஆக்சைடு செமிகண்டக்டர். செமிகண்டக்டர். CMOS full form சொல்ல முடியுமா? காம்ப்ளிமெண்டரி மெட்டல் ஆக்சைடு செமிகண்டக்டர். இன்னொரு தடவை, காம்ப்ளிமெண்டரி மெட்டல் ஆக்சைடு செமிகண்டக்டர். இன்னொரு தடவை, காம்ப்ளிமெண்டரி மெட்டல் ஆக்சைடு செமிகண்டக்டர். இந்த CMOS செட்டப் உள்ள போகணும்னா நாம என்ன செய்யணும்னு கேக்குறாங்க. சிம்பிள், ஒன்னும் செய்ய வேணாம். நாம வந்து டெல் பிரஸ் பண்ணா போகும். நிறைய கம்ப்யூட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா டெலிட் கீ பிரஸ் பண்ணா இந்த CMOS செட்டப் உள்ள போகும். ஆல்ட் கொடுக்குறாங்க, கிடையாது. டெல் கொடுக்குறாங்க, கரெக்ட். என்டர் கொடுக்குறாங்க, சிலதுல தான் போகும், சிலதுல போகாது. டேபும் கிடையாது. டெல் டெலிட் கீ பிரஸ் பண்ணா CMOS செட்டப் உள்ளால போகும். அடுத்தது, what is the process of deleting all data in a hard drive? ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருக்கிற எல்லாத்தையும் காலி பண்ணா அதுக்கு என்ன பேரு? ஃபார்மேட்டிங். அதுக்கு என்ன பேரு? ஃபார்மேட்டிங் அப்படின்னு பேரு. ஃபார்மேட் தி ஹார்ட் டிஸ்க் அப்படின்னா, ஃபார்மேட் பண்ணுனா என்னது? எல்லாத்தையும் காலி பண்ணு, ஃபார்மேட்டிங். ஓகேவா? எல்லா டேட்டாவையும் எரேஸ் பண்ணா அதுக்கு பேரு ஃபார்மேட்டிங். நாம இதை பண்ண போறோம். ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய கம்ப்யூட்டர்ல இப்ப விண்டோஸ் இருக்குது இல்லையா, அந்த விண்டோஸை எரேஸ் பண்ணிட்டு ஃபுல்லா புதுசா விண்டோஸ் லினக்ஸ் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ண போறீங்க, உங்களோட பிராக்டிகல்ல இருக்கு. அதனால நம்ம அதை பண்ணும்போது ஃபார்மேட்டிங் பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறமா, what is the purpose of bias shadow?
முதல்ல பயஸ்னா என்ன ஞாபகம் இருக்குதா? பேசிக் இன்புட் அவுட்புட் சிஸ்டம் ஞாபகம் இருக்குதா இல்லையா? மறந்துட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம நேத்தி சொன்னோம். பேசிக் இன்புட் அவுட்புட் சிஸ்டம் சொல்ல முடியுமா? பேசிக் இன்புட் அவுட்புட் சிஸ்டம் நோட் பேசிக் இன்புட் அவுட்புட் சிஸ்டம் நோட் பேசிக் இன்புட் அவுட்புட் சிஸ்டம். இந்த பயஸ்ன்றது என்ன செய்யும்னா டேட் டைம் இந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் எல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்கோம். இதுக்கு ஒரு ஷேடோ கிரியேட் பண்றதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இதனோட இன்னொரு காப்பி எடுத்து வைக்கிறது தான் பயஸ் ஷேடோ. சரியா? இது எதுக்காக வைக்கிறாங்க கேட்டீங்கன்னா ரெஸ்டோர் பண்றதுக்காக. சில சமயத்துல பயஸோட டேட்டா காலி ஆயிடுச்சுன்னா அதை ரெஸ்டோர் பண்றதுக்காக பயஸ் ஷேடோ கிரியேட் பண்றாங்க. ஓகேவா? காப்பிங் ரேம் டு ரோம், அதாவது பயஸ்ன்றது ரேம், ஆனா காப்பிங் ரேம் டு ரோம். ரேம்ன்றது என்ன கேட்டீங்கன்னா பவர் ஆஃப் ஆனா மறந்துடும். பயஸ்ன்றதே ஒரு ரேம் தான். ஓகேவா? இது நம்ம இன்னும் ரேம் ரோம் வித்தியாசத்தை உங்களுக்கு சொல்லல. ஆனா ரோம்னா என்ன தெரியுமா? ஒரு தடவை சொன்னா மறக்கவே மறக்காது. ஓகேவா? அறிவாளி மூளை நம்ம கிட்ட யாருக்கும் அது கிடையாது. ரேம்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒரு விஷயம் பதிய வச்சோன்னு வச்சுக்கோயேன், அப்படியே ஞாபகத்துல இருக்கும், அடுத்து கொஞ்ச நேரத்துல ஒண்ணுமே இருக்காது, பிளாங்க் ஆயிடும். அதுதான் நம்ம மூளை. ஓகேவா? இது என்ன கேட்டீங்கன்னா பயஸ்ன்றது ஒரு ரேம். பயஸ்ன்றது என்ன கேட்டீங்கன்னா கஜினி மாதிரி, எதை சொன்னாலும் கொஞ்ச நேரத்துல மறந்துடும். ஓகேவா? இந்த ரேம்ல இருக்கிறது சில நேரத்துல பயஸ்ல இருக்கிறது மறந்து போச்சுன்னா, பயசுக்கு மறந்து போச்சுன்னா அதுக்காக ஒரு காப்பி எடுத்து வைக்கிறாங்க. அதுக்கு பேர் தான் பயஸ் ஷேடோ. காப்பிங் ரோம் டு ரேம். ரோம்ல இருக்கிற டேட்டாவை ரேமுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்காக தான் நம்ம வைக்கிறோம். ரோம்னா பர்மனன்ட் ஸ்டோரேஜ், மறக்காது. ரேம்னா மறந்து போயிடும். ரேம்னா ஸ்டோரேஜ்ல இருந்த டேட்டா மறந்து போயிடும். ஓகேவா? அதனால ரோம்ல இருந்து ரேமுக்கு டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்காக நாம பயஸ் ஷேடோன்னு ஒண்ணு கிரியேட் பண்றோம். ஓகேவா? காப்பிங் ரோம் டு ரேம். ரோமுக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் இருக்குது, ரேமுக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் இருக்குது. பாப்போமா? மூளையை குழப்பவுமா வேணாமா? ஆனா உங்களுக்கு இதுல எதிர்காலத்துல சொல்லும் போது ரேம் ரோம்லாம் வருது, தியரியில வருது. ரோம் வந்து ரீட் ஒன்லி மெமரி, உள்ள போகும் மறக்காது. ரேம்னு சொன்னா ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி. ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி. இந்த ரோம் வந்து ஒரு தடவை சொன்னா 100 தடவை சொன்ன மாதிரி, உடனே எத்தனை தடவை கேட்டாலும் மறக்காது. ஒரு தடவை நீங்க பதிய வச்சீங்கன்னா மறக்காம வச்சிருக்கும். ரேம் அப்படி கிடையாது, கஜினி மாதிரி. ஒரு தடவை சொன்னா ஒரு தடவை கூட சொல்லாத மாதிரி உடனே மறந்துடும். ஓகேவா? அதுக்காக தான் பயஸ் ஷேடோன்னு சொல்லிட்டு போட்டோ பிடிச்சு வச்சுக்கிட்டு, கஜினி சாகடிக்க வேண்டியவங்க எல்லாம் ஒரு போட்டோ பிடிச்சேன்னு வச்சிருப்பான். கஜினி படம் பாக்கலையா? நல்ல பொண்ணு, குட் கேர்ள். யாருமே கஜினின்ற படம் பார்த்ததே இல்லையா? கஜினின்னு ஒரு சினிமா பாத்துருக்கீங்களா இல்லையாமா? உங்க வீட்டுல டிவி இருக்குதா? சரி விடு, உன்னை பார்க்க விட மாட்டாங்க, உங்க அம்மா சீரியல் பாக்குறாங்கன்னு தெரியுது. ஆனா கஜினின்னு ஒரு பழைய படம் இருக்குது, அதுல அந்த மாதிரி சாகடிக்க வேண்டியவங்களை எல்லாம் போட்டோ பிடிச்சு வச்சிருப்பான். அதுக்கு படி இது இதுல என்ன கேட்டீங்கன்னா அந்த போட்டோ பிடிச்சு வைக்கிறான்ல, அது மாதிரிதான் பயஸ் ஷேடோன்றது. என்ன கேட்டீங்கன்னா நமக்கு தேவையான தகவலை மட்டும் ரோம்ல காப்பி பண்ணி வச்சுட்டு தேவைன்னும் போது ரெஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேப்பா? சரி, போனா போகுது. ஆனாலும் கஜினின்னு ஒரு படம் இருக்கிறதே தெரியாத ஒரு குட் கேர்ள் நான் இப்பதான் பாக்குறேன். பாப்போம் நீ என்னெல்லாம் விஷமா பண்ற, நான் அப்பெல்லாம் கண்டிப்பா உனக்கு இதை ரிமைண்ட் பண்றேன். ஓகேவா? What should be done after fixing a problem or installing new application or making configuration changes in a computer? Changes இல்ல, அதாவது கம்ப்யூட்டர்ல நம்ம எந்த புது விஷயம் செஞ்சிட்டாலும், புது ஹார்ட்வேர் போட்டா இல்ல புதுசா ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணா, எது செஞ்சாலும் அடுத்து நாம என்ன செய்யணும்னு கேக்குறாங்க. ஒண்ணும் இல்ல, நம்ம ஏதாவது பெருசா வேலை செஞ்சா என்ன செய்வோம்? தூங்கி டயர்ட் ஆயிடுவோம், தூங்கிடுவோம். அதேதான் கம்ப்யூட்டரும். கம்ப்யூட்டர் வந்து புதுசா நீங்க ஏதாவது செஞ்சீங்கன்னா அதை பத்தி ஃபுல்லா எல்லாத்தையும் அப்லோட் பண்ணி அந்த டேட்டா எல்லாத்தையும் எடுக்கிறதுக்காக ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும். அது என்ன பண்ணணும்? ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும். ரீஸ்டார்ட் அப்படின்றது கரெக்ட். காப்பிங் ரேம் டு ரோம் கிடையாது, ஷட் டவுன் கிடையாது, ஸ்லீப் கிடையாது, ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும். சரியா? எந்த ஒரு பெரிய வேலை செஞ்சாலும் அடுத்தபடியா என்ன செய்யணும்? ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும். சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டாலேஷன், ஹார்ட்வேர் இன்ஸ்டாலேஷன், வேற ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னா ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. What is the name of hierarchical file system in DAS? DASல எந்த மாதிரி ஃபைல் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணாங்கன்னு நேத்து கேள்வி கேட்டாங்க. hierarchical file systemனு சொல்லி. இப்போ என்ன கேக்குறாங்க, அதுக்கு என்ன பேருன்னு கேக்குறாங்க.
நாம ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்ல வேண்டியதா இருக்கலாம், ரூட் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்ல வேண்டியதா இருக்கலாம். ஹைபிரிட் கிடையாது, டைரக்டரி ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது. ரூட் ஸ்ட்ரக்சரா ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சரா? ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர். ட்ரீன்னு என்னன்னா ஒரு பெரிய இப்ப மரம் தெரியுதா, கீழே இருந்து ஒரு பெரிய ட்ரங்க் வருது, அதுல இருந்து பிரான்சஸ் எல்லாம் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போகுது. அந்த மாதிரி டாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சி கோலான் அப்படின்னு ஒரு பெரிய டைரக்டரி இருக்கும், அது பேரு டிரைவ். அந்த டிரைவ்ல இருந்து சப் டைரக்டரிஸ் நிறைய பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போகும், எப்படி மரத்துல கிளையெல்லாம் பிரிஞ்சு போகும் அந்த மாதிரி. அதனால டாஸோட ஹையரார்கிக்கல் ஃபைல் சிஸ்டத்துக்கு நம்ம என்ன பேர் சொல்றோம்? ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பேர் சொல்றோம். என்ன சொல்றோம்? ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர். சரியா? ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்றோம், ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ரூட்னா ரூட் கீழே, ரூட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாதது, கீழே அன்மேனிஃபெஸ்டா இருக்கு. சரியா? ஆனா ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் தான் கரெக்ட். எப்படின்னா ஒரு ஒரு டைரக்டரி, அதுக்கு உள்ளால 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 சப் டைரக்டரி, இப்படி ஒரு கிளை அதுக்குள்ளால கிளை கிளை கிளையா போகுது இல்ல, அதுதான் ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர். ஒரு அது எப்படின்னா ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும், அது உள்ளால ஃபோல்டர், அது உள்ளால ஃபோல்டர், அது உள்ளால ஃபோல்டர், அந்த மாதிரி போறதுனால அதுக்கு ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்னு பேர். ஒரே ஒரு கேள்வி நம்ம நிறுத்திடுறோம், எல்லாரும் தூங்காம கவனிங்க. which DOS command is used to delete directory? டைரக்டரி டெலீட் பண்றதுக்கு என்ன டாஸ் கமாண்ட் இருக்கு கேக்குறாங்க. ஆர்டின்னு இருக்குது. நாம இதெல்லாம் நடத்தல, எம்சிக்யூல நடத்துறோம், திரும்ப தியரிலையும் நடத்துவோம். ஆனா கொஞ்சம் லேட் ஆகும், ஏன்னா நமக்கு தியரி பலவலன்னு நிறைய போயினே இருக்குது, எம்சிக்யூஸ் கொஞ்சமா இருக்கு. அதாவது டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணோம்னா எம்டி, டைரக்டரி சேஞ்ச் பண்ணோம்னா சிடி, டைரக்டரிய ரிமூவ் பண்ணோம்னா ஆர்டி. இருங்க, இருக்கு. கிரியேட் பண்ணதுக்கு மேக் டைரக்ட், எம்டி சொன்னா மேக் டைரக்டரி, சிடி சொன்னா சேஞ்ச் டைரக்டரி, சேஞ்ச் டைரக்டரி. அடுத்தது ஆர்டி சொன்னா ரிமூவ் டைரக்டரி. ஒரு வீடு கட்டுறது, அப்புறம் குடும்பம் போறது, அதுக்கப்புறமா அந்த வீடு சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணி முடிச்சிட்ட அப்புறம் டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னு இடிக்கிறது, இதுதான் இது. எம்டி மேக் டைரக்டரி வீடு கட்டுறது, சேஞ்ச் டைரக்டரி சிடி சேஞ்ச் டைரக்டரி, ஆர்டி ரிமூவ் டைரக்டரி. சரியா? புரியுதா? இப்ப நாம ஒரு டைரக்டரி டெலீட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க, என்ன கமாண்ட் கொடுத்தா டெலீட் ஆகும்? ஆர்டி கொடுத்தா டெலீட் ஆயிடும், எம்டி கொடுத்தா உருவாகும், சிடி கொடுத்தா சேஞ்ச் ஆகும், ஆர்டி கொடுத்தா ஆமா இல்லாம போயிடும். ஆர்டி ஃபர்ஸ்ட் இருக்குது, ரிமூவ் இருக்குது, டெல் இருக்குது, டெலீட் இருக்குது. இதுல ஆர்டி என்பது சரியான பதில். அதோட நம்ம முடிக்கிறோம். இப்ப நம்ம ஒரு சின்ன ரிவிஷன் பார்க்கலாமா? பாப்போமா பார்க்க மாட்டோமா? பார்க்கலாம் தானே? இல்ல, அதாவது ப்ளூடூத் வந்து என்ன சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுது கேட்டா ரேடியோ வேவ்ஸ், ப்ளூடூத்தோடது ரேடியோ வேவ் சிஸ்டம். அடுத்தது ஆத்தென்டிகேஷனுக்கு வந்து பாஸ்கோட் பயன்படுத்துறோம், பாஸ்கோட் பயன்படுத்தும். அடுத்தது ப்ளூடூத் ஆத்தென்டிகேஷன். அடுத்தது ஓஎஸ்க்கு வந்து எது உதவி செய்து டிவைஸ் கூட ஒர்க் பண்ணதுக்குன்னா டிவைஸ் டிரைவர், டிவைஸ் டிரைவர். அடுத்தது ஸ்டோரேஜ் யூனிட், ஹார்ட் டிஸ்கோட மினிமம் ஸ்டோரேஜ் யூனிட்னா கேக்குறாங்க செக்டார், செக்டார். சரியா? அதுக்கு அடுத்தது சிமாஸ் செட்டப்புக்கு எந்த கீ போகிறதுக்கு உதவி செய்யணும்னா டெல். சிமாஸ் செட்டப் போடணும்னா டெல் கீ பிரஸ் பண்ணா அந்த செட்டப் குள்ளால போயிடும். அடுத்தது எல்லா ஃபைலையும் டெலீட் பண்ணா அதுக்கு பேரு ஃபார்மேட்டிங், எல்லா ஃபைலையும் டெலீட் பண்ணா அதுக்கு பேரு ஃபார்மேட்டிங். அடுத்தது பயஸ் ஷேடோ என்ன பண்ணுது, ரோம்ல இருந்து ரேமுக்கு காப்பி பண்ண உதவி செய்யுது, ரோம் டு ரேம். ஓகேவா? ரோம்னா ரீட் ஒன்லி மெமரி, ரேம்னா ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி. ரோம் ஃபார் ரீட் ஒன்லி மெமரி, ரேம் ஃபார் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி. அடுத்தபடியா ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல ஏதாச்சும் முக்கியமான வேலை செஞ்சா அடுத்து என்ன செய்யணும்? ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும், ரீஸ்டார்ட். ஓகேவா? இதுல ஹிபர்னேட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஹிபர்னேட்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் எல்லாம் ரன் ஆகிற கண்டிஷன்லயே இருக்கும், ஆனா அப்படியே கம்ப்யூட்டரை எல்லா ப்ரோக்ராமோட சேர்த்து அப்படியே அழுத்தி வச்சுக்கும். திரும்ப நம்ம ரீஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எந்தெந்த ப்ரோக்ராம் ஆன்ல இருந்தோ அது எல்லாம் அப்படியே இருக்கும். ஓகேவா? அதுக்கு பேர் ஹிபர்னேட். ஓகேவா? நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். அடுத்து ஷட் டவுன் சொன்னா நாம ஈவினிங் போகும்போது பண்றோம்ல, இனிமே நான் இப்ப திரும்ப வரமாட்டேன், நாளைக்கு தான் வருவேன்னு சொல்றதுக்காக. ஸ்லீப்னு சொன்னா நம்ம கொஞ்ச நேரம் கை வைக்காம இருந்தா கம்ப்யூட்டர் தானாவே மானிட்டர் டிம் ஆக்கிடும், இல்லைன்னா பிளாங்க் ஆக்கிடும், அந்த மாதிரி சேர்த்து ஸ்லீப். ஹிபர்னேட்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா ப்ரோக்ராம்லாம் உயிரோட தான் இருக்கும், ஆனா நீங்க ரீஸ்டார்ட் பண்ணா அப்படியே அந்த ப்ரோக்ராம்லாம் திரும்ப உள்ள வரும். அதுக்கு பேர் தான் ஹிபர்னேட். ஹிபர்னேட்னது ஆக்சுவலா எங்க பயன்படுத்துவாங்க கேட்டீங்கன்னா
இந்த இவங்க எல்லாம் துருவ பகுதியில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வின்டர் சீசன் பயங்கர கொடூரமா இருக்கும். அந்த சமயத்துல வெளியிலேயே வர முடியாது. இப்ப நாமெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வின்டர் சீசன்ல சும்மா ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு சாதா ட்ரெஸ்லயே கூட வரலாம், இல்ல ஏதாச்சும் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொடெக்ஷனோட வரலாம். ஆனா அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா போலார் ரீஜன்லாம் இருக்குதுல்ல, நார்த் போல் சவுத் போல் அங்கெல்லாம் போனாங்கன்னா கதை முடிஞ்சிருச்சு. அங்க இருக்கிற விலங்குகள்லாம் என்ன செய்யும்னு கேட்டீங்கன்னா வின்டர் ஆரம்பிக்குதுன்னா போயிட்டு ஹிபர்னேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குளிர் உறக்கம் அப்படியே போய் தூங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. சம்மர் ஃபுல்லும் நல்லா சாப்பிடுவாங்க, சாப்பிட்டுட்டு வின்டர் ஃபுல்லும் எழுந்திருக்காம தூங்கிடுவாங்க. திரும்ப சம்மர் வரும்போது மட்டும்தான் எழுந்து வெளியில வருவாங்க. ஓகேப்பா, அதுக்கு பேரு ஹிபர்னேஷன். சரி, போன போது லாஸ்ட் ஒன். இது என்னப்பா இது ஹைரார்கிக்கல் ஃபைவ் சிஸ்டத்துக்கு என்ன பேரு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இது வந்து ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர். அந்த இடத்துல ஹிபர்னேட்டர் தப்பா வந்திருக்குது. அது என்ன கேட்டீங்கன்னா நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் கொஞ்சம் குழம்பிடு, வேற ஒண்ணும் இல்ல. டைரக்டரி டெலீட் பண்ணதுக்கு ஆர்டி. ஆர்டி இஸ் த கமாண்ட் ஃபார் டெலீட்டிங் டைரக்டரி. இதோட நாம இரு கிளாஸ முடிக்கல, எம்சிக்யூ மட்டும் முடிக்கிறோம். ரொம்ப சந்தோஷப்படாதீங்க, கொஞ்சோண்டு பிராக்டிக்கல் மட்டும் பார்த்துடலாம். நாம முதலே சொன்னோம் இல்லையா, நமக்கு கீபோர்டை பொறுத்த வரைக்கும் 3 ஜோன் இருக்குது சொன்னோம். ஒன்னு சென்டர்ல ASDF, அதுக்கப்புறம் செமிகோலான் LKJ அது வரைக்கும் இருக்கிறது ஒரு ஜோன். அதுக்கப்புறமா அந்த QWERTY பர்டின்னு ஒண்ணு இருக்குதுல்ல, அது வந்து மேல இருக்குது. சரி, கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா ZX CBB அது மாதிரி ஒண்ணு கீழே போகுது. இப்ப என்ன கேட்டீங்கன்னா நாம மேல இருக்கிற ஜோனை நேத்தி மதியம் டைப் பண்றதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். அந்த இடத்துல இந்த கீ எல்லாம் யூஸ் பண்றதுக்கு நேத்தி ஆரம்பிச்சு. இப்ப என்ன கேட்டீங்கன்னா இதுக்கு கீழே இருக்கிறதுக்கு எப்படி என்ன டைப் பண்ணணும். எனக்கும் டைப் ரைட்டிங் பெருசா தெரியாது, சும்மா நம்மளும் ஒரு அளவுக்கு தான் டைப் பண்ண முடியும். என்னப்பா சொல்றாங்க, AZXCBF அப்புறம் KMNBJ பாம் ஏ. சரிம்மா, முதல்ல விண்டோஸ் ஆர் நோட் பேட். இப்போ AZ துபார் பிள்ளைங்களா, கையை நம்ம முன்னே சொல்லிருக்கோம் ஹோம் பொசிஷன்ல தான் வைக்கணும். கை நம்ம ASDFலயும் ஆமா செமிகோலான்லயும் வச்சுக்கணும். தேர்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் இல்லம்மா, நேத்து டைப் பண்ணது செகண்ட் ஒன். ஆஹா, ஃபோர்த் வந்து ABCD. அப்படியே தேர்டும் முடிச்சிட்டீங்களா? தேர்ட் தான்மா. ஓ, தேர்ட் ஒன் நேத்தி முடிச்சிட்டீங்களா? ஓ, நான் தப்பா இல்லம்மா, நான் செகண்ட் ஒன் வரைக்கும் தான் வந்துடுறேன். நானே GF TF RF எரு பிள்ளைங்களா, GF TF RF வரணுமா? HJYU ஆமாம்மா, HJYJUJ இருமா. இது எனக்கு கொஞ்சம் என்ன எழுதுன்னு சொல்லுங்க, கண்ணு தெரியல அதான். இரு, GF TF RF அம்மா எல்லாம் GF TF RF எல்லாம் ஒரே எழுத்துக்கு தான் வருது. அதே மாதிரி HJYJUJ HJYJUJ எல்லாம் இந்த விரல் மட்டும், இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கருக்கு மட்டும் தான் இந்த டைப்பிங் ஃபுல்லும் வருது. தெரியுதா? இந்த ஒரு விரல் தான் இதுக்கு. GF TF RF. ஓகேவா? அடுத்தது HJYJUJ எல்லாமே இந்த ஃபிங்கர் மட்டும் தான், ஒரு ஃபிங்கர் தான் டைப் பண்ணுது. ஓகேவா? இந்த ஒரு ஃபிங்கருக்கு தான். எப்படின்னா GF TF RF ஸ்பேஸ் HJYJUJ. ஓகேவா? ஒரு ஃபிங்கருக்கு தான் இந்த டைப்பிங் எல்லாமே. GF TF RF அப்புறம் HJYJUJ GF TF RF ஸ்பேஸ் HJYJUJ. சரி பிள்ளைங்களா, இத டைப் பண்ணுவீங்களா? இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் ஒன் ஃபிங்கர். ஓகேவா? இதுல நீங்க முன்ன மாதிரியே ஒரு ரோல 10 வார்த்தை வரணும், 5 செட் வரணும். 5 ரோ வந்ததும் நிறுத்தி பிரேக் பண்ணிட்டு 10 பேராகிராஃப் டைப் பண்ணணும். ஓகேவா? 5 ரோ வந்தா ஒரு பேராகிராஃப்,
10 paragraph type பண்ணுவீங்களா? Good. With this we dispose the class. You go and start your practical.